नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सहजानंद गुरुं भजे सदा। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण देव की, श्री महाविष्णु याग की जय, श्री संतराम महाराज की जनी जय। परम पवित्र श्री संतराम महाराजना दिव्य आशीषथी एमनी कृपाथी चकलासी नगर में आज एक नवू महान तीर्थधाम ऊभू थई रह्यु छे। प्रतिष्ठा तरफ 2 दिवस में जशे। विक्रम संवत 2082 महावधी बीजनो आज दिवस है। भगवान जेना उपर कृपा करे छे एने परमेश्वरना धामो बनावानी सेवा मळे छे। आ भक्ति मार्गनुं प्रवर्तन छे। बधुं कर्या पछी पण अंतरमां ज्यारे शांति न थाय त्यारे भगवानना अवतारो भगवाननी प्रेरणा थी नारदजी जेवा महापुरुषो भगवानना अंश अवतारो परमेश्वरना धामोनुं निर्माण करे छे ने करावे छे। प्रातस्मरणीय संतराम महाराजे पण बहु दिव्य परंपरा ने जागृत करी अने आ खेड़ा जिल्ला ने खास करीने आ बधा नगरों ने चकलासी वगैरह गामों ने बहु भाग्यशाળી बनाया छे। संतो ना होय तो आ कोण करे? भगवाननो अंश जो ना होय तो आ कोण करे? एमणे करमसद में होय, उमरेठ में होय, कालसर में होय, रढू में होय, पादरा में होय, नड़ियाद मुख्य स्थान में होय के पछी चकलासी नगर में होय, अपना सनातन धर्मनी ज्योत ने प्रगटेली राखी छे कोई ने कोई रूपे। एमां आज एक नवू गुच्छ पूज्य मारा स्नेही आत्मीय साधु गुण संपन्न रामदास जी महाराजना आशीर्वाद थी अहींया पूज्य रामेश्वरदास जी एमनी निश्रा में संपन्न थई रह्यु छे। मैं पहला शब्द कीधो जेना पर भगवान कृपा करे छे एना हाथे ज मंदिर थाय छे। एमां ज भगवान बिराजे छे, देव बिराजे छे। परमेश्वरनु ज्योति स्वरूप होय, परमेश्वरनी पादुकानु स्वरूप होय, परमेश्वरनु मूर्ति स्वरूप होय, आ बधुं जीवने ऊर्ध्वगति तरफ लई जनारू छे, कल्याण तरफ लई जनारू छे। निमित्त छे श्री महाविष्णु यागनु आजे शुभारंभ थवानो छे। बस हमणां थशे। विष्णु सहस्त्र नाम थी ओम नमो नारायणाय स्वाहा थी आहुतिओ अपासे। हूँ हमणां ज नारद पुराण वाँचतो तो ओम नमो नारायणाय आ महामंत्रनो एटलो बधो प्रताप छे। नारदजी एवुं कीधुं के जीवोए कल्पवृक्ष जोयुं नथी। आपणे बधाए कोई वृक्षोने बधा ओळखावे छे के आ कदली दल छे, कल्पवृक्ष छे, कोई कहे छे के आ बकुलनुं वृक्ष कल्पवृक्ष छे, बीजा झाड़ ने कल्पवृक्ष ओळखावे, पण जईए नीचे संकल्प पूरो थाय तो ने
એ તો બધા અનંત પ્રકારના સંકલ્પો લઈને જઈએ, કોઈ મળે નહીં, સોનાનું ગચ્ચું ના મળે, સફરજન ના મળે, કશું હાથમાં તો આવે નહીં. પણ ઓમ નમો નારાયણાય અથવા તો નારાયણાય સ્વાહા પુરુષોક્તના અંતે જ્યારે અહીંયા આહુતિ અપાશે ત્યારે આ મંત્ર કલ્પવૃક્ષ તુલ્ય છે. જેણે જેણે ભાગ લીધો આ જોડાઓ હોય કે સિંગલ બેઠા હશે કોઈ, આ મંત્ર તમને કલ્પવૃક્ષ તુલ્ય ફળ આપશે. સર્વપ્રથમ રાગની નિવૃત્તિ થશે આમાંથી, પછી અંતરમાં રહેલા કામની નિવૃત્તિ થશે, અંતરમાં રહેલા ક્રોધની નિવૃત્તિ થશે. સ્વાહા નારાયણા એ સ્વાહા છે. સ્વામીએ બહુ સરસ વાત કરી, ગણેશદાસજી બાપુએ, મારા શ્રીએ, કે અંતરની શાંતિ મેળવવા માટે શ્રી મહાવિષ્ણુ યાગ છે. એવી એમણે એક લીટી કીધી એમના પ્રવચનમાં. તમને શાંતિ મળશે, એની અનુભૂતિ થશે. હું દર વર્ષે એક મહાવિષ્ણુ યાગ કરું. મને બહુ જ અંતરથી આનંદ થાય, ભાવ થાય, પ્રેમ થાય, અહો અહો થાય. અહીંયા હું આવ્યો ત્યારે યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ, અથર્વના મંત્રો બોલાતા હતા, પૂજનના પ્રારંભના મંત્રો બોલાતા હતા. બહુ દિવ્ય મંત્રો છે. આનાથી વિશેષ આ જગતમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં મેળવવા યોગ્ય. તમારે જે મેળવવું હતું તમને મળેલા પૈસા પછી આજે મળી ગયું બધું આ મહાવિષ્ણુ યાગના રૂપમાં. માનો પૈસા આવ્યા તો કે મર્સિડીઝ લાવીશ, હજુ શું લાવીશ તો કે લેક્સાસ લાવીશ, મકાન બનાવીશ તો કે આવું મકાન બનાવીશ, મોટું ફાર્મ કરીશ, પછી શું કરીશ તો કે મસૂરીમાં જઈને બંગલો કરીશ. એનાથી આગળ તો કે બીજું કંઈ ખબર નથી. સ્વર્ગારોહિણી તો થાય એવું નથી. ઉપર તો હિમાલયમાં તો સ્વર્ગારોહિણી છે, ત્યાંથી પાંડવો ઉપર ગયા, એ જે કહે છે ત્યાં તો કંઈ થાય એવું છે નહીં. મેળવીને જે મેળવવાનું છે એ તમે આજે મેળવી લીધું છે. પ્રયત્નપૂર્વક ભગવાને તમને સંતોના હૃદય મારીને પ્રેરણા કરાવી છે. મહાવિષ્ણુ યાગનું તમને પરમેશ્વરના ચરણારવિંદનું સાનિધ્ય મળે એનાથી વિશેષ હું કંઈ માનતો નથી. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું અહીંયા પૂજન થશે, શ્રી સૂક્તના પાઠ થશે, પુરુષોત્તમના પાઠ થશે. પરમેશ્વર આપ બધાનું ખૂબ સારું કરો. આ સંતરામ મંદિર ચકલાસી નથી બની રહ્યું, આ સંતરામ મંદિર ચકલાસી ધામ બની રહ્યું છે. આજે નહીં ખબર પડે પણ 25 વર્ષે 50 વર્ષે હાથમાં લાંબી રેખા છે. આવા માણસને રામાયણ શીખવાડી અને ભાગવત વાંચવા બે જાય કેવો કાર્યક્રમ કહેવાય? એ કે નાની વાત છે. કોઈને સીધું આપણે માઇક આપી દઈએ, મેં કીધું 2 મિનિટ બોલો, 2 મિનિટ બોલતા હતા 10 મિનિટ 15 મિનિટ પછી બોલવાનું શરૂ થયું. ભગવત કૃપાનું પરિણામ છે કે આટલું મોટું કેમ્પસ તમે કરી શક્યા. માણસ જીવનમાં બાથરૂમનું બાયણું નહીં બદલાઈ શકતો, તમે આવું મોટું મંદિર બાંધી દીધું. આ કેવળ ને કેવળ ભગવાનના તુલ્ય આપણા ગુરુ અને આ સંસ્થાનો પ્રતાપ છે. બાકી વ્યક્તિથી તો શું થાય? આપણાથી કશું ના થાય. આપણે તો સામાન્ય છીએ, એમાંય આપણે તો આમ છીએ, લેવાવાળા છીએ. દેવાનંદ તો આ બધા બેઠા છે. પવિત્ર ભૂદેવોના હાથે બહુ દિવ્ય આહુતિઓ પાસે શ્રી મહાવિષ્ણુ યાગના દિવ્ય પ્રારંભે મને 2 શબ્દ બોલવાનો મોકો આપ્યો. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આપને બધાને ધર્મ આપે, અર્થ આપે, કામ આપે અને અંતે મનુષ્યનું જીવન ભવાટવીમાંથી છોડાવી એમના ચરણારવિંદમાં આપણને રાખે, એવો મોક્ષ આપે એવી પરમેશ્વર શ્રી સંતરામ મહારાજના ચરણોમાં, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. બોલો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કી જય.